Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about reclamation of wasteland. Wasteland are the lands which are unproductive, unfit for the cultivation, grazing and other economic uses. According to the National Wasteland Development Board, wasteland can be defined as degraded land which can be brought under vegetative cover with reasonable effort and which is currently under unutilized condition, and land which is deteriorating for lack of appropriate water and soil management or on account of natural causes. So, reclamation is reclaiming that wasteland or using that wasteland. There are some reasons which makes the land or which causes the degradation of the land. The reasons are overcultivation, deforestation. Deforestation may be occurs due to the use of wood of the forest wood or excessive cutting of the forest plant as a fuel. Then shifting the cultivation due to the commercial timber exploitation, and clearing the forest permanently for the non-forestry activities like human settlement, setting up industries. These are the reasons for the deforestation. Then overgrazing or improper irrigation practices are the some reasons or causes of the degradation of the land or converting the land into the wasteland. So wasteland reclamation is the reclamation or reclaiming the wasteland, means reusing or reclaiming it to use it for the productive purposes. Before studying the reclamation of the wasteland, we should know there are two type of wasteland, or broadly wastelands are classified into barren or uncultivable wasteland, the land which cannot be brought under the cultivation or economic use except at a very high cost of reclamation process. All such lands are known as barren or uncultivable wasteland. फॉर एक्झाम्पल इफ द सॉल्ट अफेक्टेड लँड्स, खारफुटी जमीन ज्याला आपण म्हणतोय, और इंडस्ट्रियल वेस्टलँड और मायनिंग लँड्स ज्या आहेत की ज्यांना आपण परत कल्टिवेशनसाठी यूज करू शकत नाही, त्या वेस्टलँडला आपण म्हणतोय बॅरन अँड अनकल्टिवेबल वेस्टलँड. अशा ज्या वेस्टलँड आहेत त्याच्या रिक्लेमेशनची प्रोसेस किंवा त्याच्यासाठी लागणारी कॉस्ट ही खूप हाय आहे. सेकंड टाईप आहे ज्याला आपण म्हणतो कल्टिवेबल वेस्टलँड, द लँड विच आर नॉट cultivated for years but can lead to a cultivable wasteland are the important for agricultural purposes. आपण काय म्हणतो बघा, कल्टिवेबल वेस्टलँड कोणाला म्हणायचं? दोज वेस्टलँड्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर इयर्स, बरेच वर्ष त्याच्यात कल्टिवेशन झालेलं नाही आहे, पण वी कॅन यूज दॅट लँड फॉर द कल्टिवेशन बाय इम्प्रूव्हिंग द सॉइल टेक्स्चर और बाय यूजिंग सर्टन मेथड्स. जी लँड आपण परत कल्टिवेशनसाठी यूज करू शकतो अशा लँडला आपण म्हणतो कल्टिवेबल वेस्टलँड. सो देर आर टू टाईप ऑफ वेस्टलँड. फर्स्ट इज बॅरन और अनकल्टिवेबल वेस्टलँड and second is the cultivable wasteland. So for both type of wasteland there are certain reclamation process with the help of which, or there is certain reclamation methods with the help of which we can convert such wasteland into a cultivable land. So the purpose turning the barren sterile wasteland into something that is fertile and suitable for the habitation and cultivation is called reclamation of the land. So why reclamation is needed? Just to improve or to provide the source of income for the rural poor. जी काही कल्टिवेबल लँड आहे, जी वेस्टलँड आहे, तिचं जर कन्वर्जन कल्टिवेबल लँडमध्ये केलं तर इट मे जनरेट सम इन्कम फॉर द रुरल पीपल. देन इट इन्श्युअर अ कॉन्स्टंट सप्लाय ऑफ फ्युएल, फोडर अँड टिंबर फॉर द लोकल यूज. फॉरेस्टमधली जी वेस्टलँड आहे तिचं जर रिक्लेमेशन झालं तर इट प्रोव्हाइड्स द फोडर, फ्युएल अँड द टिंबर फॉर द लोकल. देन it makes the soil fertile by preventing the soil erosion and conserving the moisture, because if the plant covering of the wasteland or
सॉईलवरचं आपण म्हणूया जर प्लांटेशन पूर्ण रिमूव्ह झाल्यानंतर जी तयार झालेली वेस्टलँड आहे त्या वेस्टलँडमध्ये सॉईलचं इरोजनचा रेट खूप जास्त असतो. सो वेस्टलँडचं रिक्लेमेशन जर झालं तर सॉईलची फर्टिलिटी मेंटेन होईल, सॉईलचा इरोजनचा रेट कमी होईल अँड जे काही आपण म्हणूयात प्लांट्सचं कवरिंग असेल इट ऑल्सो कन्झर्व द मॉइश्चर प्रेझेंट इन द सॉईल. The program helped to maintain the ecological balance in the area. At the same time, the increasing forest cover helped to maintaining the local climate condition. So, if we reclaim the wasteland आणि रिक्लेमेशनसाठी जर आपण रिफॉरेस्ट्रेशन केलं वेस्टलँडवर, बॅरन लँडवर, तर त्याच्यामुळे इट ऑल्सो हेल्प टू प्रिव्हेंट द सॉईल इरोजन अँड टू मेंटेन द क्लायमेटिक कंडिशन. सो जसं आपण आत्तापर्यंत बघितलं रिक्लेमेशन म्हणजे काय, तर कन्वर्टिंग द वेस्टलँड इन टू द कल्टिवेबल लँड. देर आर व्हेरियस मेथड्स बाय विच वेस्टलँड कॅन बी रिक्लेम. फर्स्ट मेथड इज अफॉरेस्ट्रेशन. इट मीन्स ग्रोईंग द फॉरेस्ट ओव्हर द कल्टिवेबल वेस्टलँड. अफॉरेस्ट्रेशन म्हणजे काय, की अशी वेस्टलँड की जिथं आधी फॉरेस्ट नव्हतं पण आता तुम्ही रिक्लेमेशन म्हणून तिथं फॉरेस्ट काय करताय, तयार करताय किंवा कल्टिवेट करताय, असं प्लांटेशन करताय की ज्याच्यामुळे तिथे फॉरेस्ट तयार होईल, त्याला आपण म्हणतो अफॉरेस्ट्रेशन. म्हणजे जिथं आधी वेस्टलँड होती तिथं जेव्हा आपण फॉरेस्ट ग्रो करतो तर त्याला आपण म्हणतो अफॉरेस्ट्रेशन. द सेकंड मेथड इज रिफॉरेस्ट्रेशन. रिफॉरेस्ट्रेशन growing the forest again over the land where they were existing and was destroyed due to the fire, overgrazing and excessive cutting. आता रिक्लेमेशनची दुसरी मेथड आपण काय म्हणतोय, रिफॉरेस्ट्रेशन. जिथं ऑलरेडी आधी फॉरेस्ट होतं मात्र आपण म्हणूयात फ्युएलसाठी किंवा इंडस्ट्रीयल पर्पजेससाठी तिथले सगळे जर आपण म्हणूयात फॉरेस्टमधले प्लांट्सचं एक्सेसिव्ह कटिंग झाल्यामुळे किंवा ओव्हर ग्रेझिंगमुळे ॲनिमलला जर तुम्ही चरण्यासाठी तिथं पाठवल्यामुळे ओव्हर ग्रेझिंगमुळे किंवा आपण म्हणूयात फायरमुळे जर समजा एखादं फॉरेस्ट जिथं आधी फॉरेस्ट होतं तिथं रिफॉरेस्ट्रेशन झालं आणि आता त्या जागेचं कन्व्हर्जन जर वेस्टलँडमध्ये झालं असेल तर अशाच लँडमध्ये जेव्हा परत फॉरेस्ट ग्रो केलं जातं त्याला आपण म्हणतो रिफॉरेस्ट्रेशन. देन थर्ड मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन इज प्रोव्हाइडिंग द सरफेस कवर. The easiest way to protect the land surface from soil erosion is to leave the crop residue on the land after harvesting. इथं काय केलं जातं की आपण म्हणूयात हार्वेस्टिंग केल्यानंतर, हे तुम्ही कॉमनली बघितलं असेल की एखादं क्रॉप हार्वेस्ट केल्यानंतर दुसरं क्रॉप तिथे लावल्या जाईपर्यंत ती जे सॉईलचा सरफेस आहे किंवा ती जी सॉईल आहे त्याला काय केलं जातं, जे कटिंग केलेलं हार्वेस्ट केलेले प्लांट्स आहेत तेच त्याच्यावर कवर केले जातात की ज्याच्यामुळे सॉईल इरोजनचा रेट कमी होईल. त्याला आपण म्हणतो प्रोव्हाइडिंग द सरफेस कवर. ॲज यू कॅन सी सच टाईप ऑफ सरफेस कवरिंग इन द पिक्चर. की तुम्हाला इथं दिसतं आहे की पिक्चरमध्ये हार्वेस्ट केल्यानंतरचं जे राहिलेलं आपण म्हणूयात प्लांट्स आहेत किंवा जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत तेच लँडवर काय केले जातात, कवर केले जातात की ज्याच्यामुळे इरोजनचा रेट कमी होईल. द नेक्स्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन इज मल्चिंग. सो मल्चिंग इज अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाय टू द सरफेस ऑफ ॲन एरिया ऑफ अ सॉईल. आता रिक्लेमेशनमध्ये आपण म्हणूयात मल्चिंगमध्ये काय केलं जातं की सिम्पली प्रोटेक्टिव्ह कवर ऑर्गॅनिक मॅटरचा ऑर्गॅनिक मॅटरला एक प्लांट असेल, स्टॉक असेल, कॉटन स्टॉक असेल, टुबॅको स्टॉक असेल, म्हणजे आपण म्हणूयात की टुबॅको, कॉटन, त्यानंतर कुठल्याही कल्टिवेशन हार्वेस्टिंगनंतर जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर राहणार आहे तो मॅटर पूर्ण सॉईलवर काय केला जातो, कवर केला जातो. की त्या कवरिंगमुळे काय होणार आहे की सॉईलमधलं जे मॉइश्चर आहे त्याचं इव्हॅपरेशनचा रेट कमी होईल. वॉटरच्या इव्हॅपरेशनचा रेट कमी झाल्यामुळे सॉईलमधलं मॉइश्चर रिटेन केलं जाईल आणि त्याच्यामुळे सॉईलचं इरोजन कमी होईल. सो जेव्हा आपण ही मेथड वापरतो, मल्चिंगची मेथड वापरतो, म्हणजे मल्चिंग इज अ लेयर ऑफ मटेरियल और फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाय टू द सरफेस ऑफ ॲन एरिया ऑफ अ सॉईल. आपण म्हणूयात एखाद्या सॉईलच्या एरियावर आपण एखाद्या ऑर्गॅनिक मटेरियलची जेव्हा लेयर तयार करतो त्या मेथडला आपण म्हणतो मल्चिंग. अँड दिस प्रोटेक्टिव्ह
कवर काय करणार आहे, इट रिड्युसेस द रेट ऑफ इव्हॅपरेशन अँड हेल्प टू रिड्यूस द सॉईल इरोजन. सो अशा मेथडने जर आपण सॉईल इरोजन आपण काय म्हटलं, सॉईल इरोजनचा रेट कमी केला तर त्या मेथडला आपण म्हणतो मल्चिंग. द नेक्स्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन इज चेंजिंग द ग्राउंड टोपोग्राफी ऑन द डाऊनहिल्स. मेनली डाऊनहिलमध्ये त्या अरेंजमेंटमुळे आपण म्हणूयात काय होतं, द रनिंग वॉटर इरोड्स द हिल सॉईल. जी आपण म्हणूयात डोंगराळ भागामधली जी सॉईल आहे, आफ्टर रेनी सीझन बऱ्याच वेळी तुम्ही बघितलं असेल की रेन वॉटरमुळे त्या रनिंग वॉटर बरोबर त्या हिल रिजनवरची जी काही स्लोपवरची सॉईल आहे ती सॉईलसुद्धा काय केली जाते, हिल सॉईल अँड ती जी सॉईल आहे ती काय होते, त्या वॉटर बरोबर कॅरी केली जाते आणि त्याच्यामुळे सॉईलचं इरोजन होतं. सो टू प्रिव्हेंट द सॉईल इरोजन समटाईम बाय चेंजिंग द ग्राउंड टोपोग्राफी ऑफ द डाऊनहिल वी कॅन रिड्यूस द सॉईल इरोजन. आपण सॉईल इरोजन रिड्यूस करू शकतो. मग टोपोग्राफी बदलणं म्हणजे काय, तर देर आर व्हेरियस मेथड की ज्याच्या मदतीने आपण डाऊनहिलवर जी काही सॉईल इरोजन होतं त्याचा रेट आपण कमी करू शकतो. त्या कमी करण्यामधला पहिली मेथड कुठली आहे, तर ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रीप फार्मिंग किंवा ग्राउंड टोपोग्राफी चेंज करण्यामधली पहिली मेथड कुठली आहे, तर आपण म्हणतो त्याला स्ट्रीप फार्मिंग. स्ट्रीप फार्मिंगमध्ये काय केलं जातं, सो डिफरंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर प्लांटिंग अल्टरनेटिव्हली अलॉंग द काउंटर. आपण म्हणूया जो स्लोप आहे हिलचा त्याच्यावर काय केलं जातं, वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉप्स अल्टरनेटिव्हली प्लांट केले जातात. त्याच्यामुळे काय होणार आहे की सॉईल फ्लो होऊन जाण्याचा किंवा वॉटर जी सॉईल कॅरी करून घेऊन जाते आपल्याबरोबर तो जो रेट आहे तो रेट काय होतो आहे, रिड्यूस होतो. सेकंड मेथड इज टेरेसिंग. In this arrangement, the earth is shaped in the form of a leveled terrace. जसं तुम्हाला डायग्रॅममध्ये दिसतंय की टेरेसिंगमध्ये काय केलं जातं, टेरेसिंग आपण केव्हा म्हणतो की जेव्हा तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच वेळी की डोंगराच्या बाजूने जाताना आपल्याला लक्षात येतं की एका ठराविक पॅटर्नमध्ये तुम्हाला काय दिसतं की ही लँड आहे तिला लेवल केलेलं असतं. त्याच्यामुळं काय होतं की त्या टेरेसिंगच्या अरेंजमेंटमुळे, टेरेसिंग केव्हा म्हणतो आपण की जेव्हा अर्थला शेप दिला जातो इन द फॉर्म ऑफ डिफरंट लेवल्ड टेरेस्ट. इथं आपल्याला दिसते की एका ठराविक लेयर्समध्ये सॉईलला काय केलं आहे, एक शेप दिलेला आहे, ज्याच्यामुळे काय होतं की ह्या शेप दिलेल्या एजवर वेगवेगळे प्लांट केले जातात आणि ते प्लांटेशन असं केलं जातं की जे असे प्लांट सिलेक्ट केले जातात की जे प्लांट काय करतील, त्याचे जे रूट्स आहेत ते सॉईलला होल्ड करून ठेवतील. और the plant species are selected in such a way that which anchor the soil. आणि ज्याच्यामुळे की मग आपण म्हणूयात की जरी वॉटर याच्यावरून डाऊन हिल रिजनमध्ये आपण म्हटलं वॉटर जरी फ्लो झालं तरी ते सॉईलला स्वतःबरोबर कॅरी करणार नाही. सो टेरेसिंग इज वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द सॉईल इरोजन. हे सॉईल इरोजनची एक मेथड आहे आणि ह्याच्या टेरेसिंग आपण कशा स्टडी करतोय तर बाय चेंजिंग द ग्राउंड टोपोग्राफीमध्ये. नेक्स्ट आपण म्हणतो कॉन्टार प्लॉगिंग की ज्याच्यात इन दिस अरेंजमेंट द प्लॉगिंग ऑफ द लँड इज डन अक्रॉस द हिल अँड नॉट इन अप अँड डाऊन स्टाईल. म्हणजे आपण काय म्हणतोय की नेक्स्ट मेथड काय म्हटली आपण की ज्याच्यात आपण काय केलं आहे, कॉन्टर प्लॉगिंग. इन दिस अरेंजमेंट आपण प्लॉगिंग म्हणजे आपण नांगरणी अशी केली आहे की हिलच्या रिजनमध्ये आपण ह्या डायरेक्शनने आपण काय म्हणूयात नांगरणी न करता जसा त्या डोंगराळ भागाचा हिल रिजनचा आपण म्हणूयात शेप आहे त्याला आपण काय केलं आहे, प्लॉगिंगची डायरेक्शन फक्त बदलली आहे, अक्रॉस द हिल प्लॉगिंग केलं आहे की ज्याच्यामुळे काय होईल, जेव्हा रेन वॉटर येईल ते डायरेक्टली काय होणार नाही, फ्लो होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सिम्पली प्लॉगिंगची डायरेक्शन बदलून पण आपण काय करू शकतो, सॉईल इरोजन रिड्यूस करू शकतो. द नेक्स्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन इज द लीचिंग. आपण चेंजिंग टोपोग्राफीमध्ये ह्या 3 मेथड बघितल्या, एक तर स्ट्रीप फार्मिंग, टेरेसिंग और काउंटर प्लॉगिंग. आणि आता नेक्स्ट मेथड बघतोय रिक्लेमेशनची ती म्हणजे लीचिंग. लीचिंग युजली कुठल्या
आपण म्हणूयात लँडचं केलं जातं, तर इन अ सॉल्ट अफेक्टेड लँड द सॅलिनिटी कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय लीचिंग देम विथ द मोर वॉटर. सो जिथं आपण म्हणूयात की खारपोटी जमीन झाली आहे, खारपोटी जमीन जर असेल तर तिचं रिक्लेमेशन करण्यासाठी काय केलं जातं, वेगवेगळ्या मेथड वापरल्या जातात. त्यातली एक मेथड आहे की एक्सेस वॉटर, आपण म्हणूयात की समजा ही खारपोटी जमीन आहे, त्याच्यात समजा जर तुम्ही एक्सेस काय केलं, वॉटरची लेयर तयार केली त्या सॉईलवर, तर त्याच्यावर काय होतं की जे काही सॉल्ट त्या सॉईलमध्ये प्रेझेंट आहे, इट गेट डिझॉल्ड इन द एक्सेस वॉटर जे आपण तुम्ही तिथं अप्लाय करताय. कशासाठी? रिक्लेमेशनसाठी तुम्ही त्याच्यात एक्सेस वॉटर काय केलं, त्या सॉईलमध्ये ॲड केलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे त्यातलं जी काही सॅलिनिटी आपण सॉल्ट आहे आपण म्हणूया ते इझिली कशात डिझॉल्व होईल, त्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व होईल. आणि असं जे वॉटर आहे ते वॉटर जर तुम्ही त्या सॉईलमधून एक्सेस वॉटर रिमूव्ह केलं तर काय होणार आहे, त्या वॉटरबरोबर त्या सॉईलमधलं काही सॉल्ट काही प्रमाणात काय होईल, कमी होईल. सो इन दिस मेथड तुम्ही काय कराल, समजा नंतर हे वॉटर इथून रिमूव्ह केलं तर आपण म्हणूयात की सॉईलमधली जे काही सॉल्ट होते ते त्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतील, आणि ते वॉटर जर तुम्ही रिमूव्ह केलं तर आपण म्हणूयात अल्टिमेटली होईल काय, तर सॉईलमधलं जे सॉल्ट कंटेंट आहे ते कमी होईल. सो ह्या मेथडला म्हणतात लीचिंग. सो इन द सॉल्ट अफेक्टेड लँड द सॅलिनिटी कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय लीचिंग देम विथ द मोअर वॉटर. त्यानंतर चेंजिंग ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस. सो like mixed cropping, crop rotation and cropping of plant are adopted to improve the soil fertility. इथं काय केलं जातं, तर मिक्स क्रॉपिंग केलं जातं, किंवा एकाच प्रकारचं पीक सारखं सारखं घेतल्यामुळे सॉईलचे आपण म्हणूयात की जे इरोजन होतं किंवा त्यातली जी फर्टिलिटी रिड्यूस होते ती कमी करण्यासाठी चेंजिंग ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस आर वन ऑफ द or it is one of the method to reclaim the wasteland or reclamation of the wasteland. नेक्स्ट मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये युजली ज्या मेथडने आपण काय करू शकतो, रिक्लेमेशन करू शकतो, ती मेथड आहे ती म्हणजे इकॉलॉजिकल सक्सेशन. Ecological succession, this is referred to the natural development or redevelopment of an ecosystem which help in reclaiming the minerally deficient soil or wasteland. आपण म्हणूयात इकॉलॉजिकल सक्सेशनचा अर्थ काय की फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणूयात अशा ज्या बॅरन लँड्स आहेत किंवा आपण ज्याला काय म्हणूयात वेस्टलँड आहेत, फॉर एक्झाम्पल जे कोल्हापूरमध्ये त्यांना रंकाळाच्या इथल्या इराणी खण माहीत असेल, तर तिथं जर समजा अजून थोडे वर्ष जर ती खण स्वच्छ केली नसती तर काय झालं असतं की तिथं नॅचरली काय व्हायला लागले आता की आपण म्हणूयात तिथं इकॉलॉजिकल सक्सेशन व्हायला लागलेत. सक्सेशन होते म्हणजे काय की जिथं मायनिंगमुळे तयार झालेला जो खड्डा आहे त्याच्यात ऑर्गॅनिक मॅटर डिपॉझिट होऊन त्याची डेप्थ कमी होत आता जर त्याला क्लीन केलं नसतं तर पुढची प्रोसेस आली असती की तिथं वेगवेगळ्या प्लांट्समुळे किंवा ऑर्गॅनिक मॅटरमुळे ती सॉईल परत कशात कन्वर्ट, तो रिजन परत कशात कन्वर्ट झाला असता, तर एका वेगळ्या इकोसिस्टीममध्ये कन्वर्ट झाला असता. ह्याला आपण म्हणतोय इकॉलॉजिकल सक्सेशन. सो इकॉलॉजिकल सक्सेशन इज वन ऑफ द नॅचरल मेथड with the help of which the barren land or the wasteland get converted into a cultivable land. So all these are the different methods by using which or with the help of which we can convert the wasteland into the cultivable land. And ह्या सगळ्या मेथडला आपण म्हणतो reclamation of the waste land. So this is the last point of the syllabus, reclamation of the waste land. Thank you.